اللي بغى يشوفهم مزيان في الانيماسيون يمشي لا فيديو لا عندي تما كاين في لاشين كاين تما تيب ديال لي زونغوناج غيشوف مزيان شنو هو دو كوا جو بار ici ديال دو كوا s'agit-il ici d'accord. alors les engrenages cylindriques à denture droite هاد لي زونغوناج باش كيتميزوا تو سامبلومون علاش كنقول لهم ا دونتور دروات لان لي دون ديالهم هاد لي دون ديالهم ils sont parallèles l'axe ديالهم il est parallèle l'axe ديال لا دون ديال لا غو ديالنا داكوغ. les dents ils sont parallèles l'axe ديال لا غو ديالنا هكا كيتسموا ils sont droites d'accord. alors leurs dents ils sont parallèles aux axes de rotation avec des dentures droites. Ce sont des engrenages les plus simples et les plus économiques d'accord. il a les dents ديال l'engrenage ديالك il a les dents ديال les engrenages ديالك qui sont parallèles aux axes c'est qu'on parle alors de donc là ce sont des engrenages ou bien des engrenages à denture droite d'accord. cylindrique bien sûr à denture droite d'accord. d'abord نشوفوا شنو هما les caractéristiques ديال la denture. شنو هما لي كاركتيرستيك ديال لا دونتور. لي كاركتيرستيك ديال لا دونتور هما اللي تشوفوه هنا داكوغ. كاين لو با الوغ لو با هو هذا ديستونس من هنا لهنا داكوغ. لو سيركل بريميتيف هو هذا لو سيركل اللي دايز في لا مواتي ديال لا دون داكوغ. هذا لو سيركل دو بيي هذا لو سيركل دو لا تيت. علاش مسمينو سيركل دو تيت باسكو باس من لا تيت ديال لا دون. هذا سباس دو لا دون الباس في لو بيي ديال لا دون هذا الباس في لا تيت ديال لا دون ديالنا داكوغ. ها هو لو با داكوغ. هادي سي لانترفال يعني لا ديستانس بين دو دون داكوغ. هادي سي لا لارجور ديال لا دون ديالك لا لارجور داكوغ يعني شحال داكوغ. وسويت كاين لو هوتور هادي لا هوتور ديال لا دون داكوغ لا هوتور ديال لا دون. وسويت جوج ديال لي هوتور اوسي كاين لا هوتور اللي كتسمى لا كرو وكاين واحد لا هوتور اللي كتسمى لا صي داكوغ. عقلوا على هاد لي كاركتيرستيك ديال لا دونتور ils sont essentiels à connaître d'accord. je parle aux élèves ديال الترمينال ديال التكنولوجيا الميكانيكيه والتكنولوجيا هادو راه كتمتحنوا فيهم كتمتحنوا نورمالمون في هاد لي كاركتيرستيك جيومتريك. اللي بغى يتاكد il suffit de consulter les sujets de bac ديال سيونس دانجينيور راه غتلقاو فيهم هاد لي كيستيون هادو ديال لي كاركتيرستيك جيومتريك ديال لي دونتور داكوغ. alors باش تعقلوا عليهم سي تري سامبل. alors عندك لو سيركل دو بيي لو سيركل اللي تيدوز من لو بيي ديال لا دون داكوغ. عندك لو سيركل دو تيت اللي تيدوز من الفوق ديال لا دون. وكاين واحد لو سيركل بريميتيف اللي تيدوز في الوسط ديال لا دون ديالنا داكوغ في الوسط ديال لا دون ديالنا داكوغ. لو با هو هذا ديستونس من هنا لهنا ولا من هنا لهنا سي لا ميم شوز من هنا لهنا سي لا ميم شوز. المهم بين هاد لو فلون هذا اللي هنايا وبين هاد لو فلون ديال هاد لا دون اللي كاين هنا داكوغ. ليبيسور ها هي ديال لا دون ديالنا داكوغ. وسويت لي هوتور لا هوتور راه باينه لا هوتور ديال لا دون هي من السومي ديال لا دون ديالك vers le cercle du pied d'accord. من le sommet ديال la dent vers le cercle de pied. ensuite la saillie la creux شنو هي la creux هي la distance من le cercle du pied مع le cercle primitif والاخرى داكشي اللي بقى يعني بين le cercle primitif vers le cercle de la creux d'accord. دابا نجيو لو طابلو ديال لي كاركتيرستيك جيومتريك. هذا هو لو طابلو qu'il faut retenir d'accord. alors les deux caractéristiques normalisées quel est le module d'accord quel est le nombre de dents d'accord. le module on a dit qu'il est déterminé par un calcul RDN. Z le nombre de dents يا إما كيتعطاك ولا on peut le calculer par la formule ديال le rapport annonce le lien. quel le pas le pas شنو هو le pas tout simplement le pas ديال la dent ديالك ou bien le pas ديال la dent ديالك oui le pas ديال la roue ديالك je m'excuse. c'est le module fois le nombre pi d'accord. c'est le module fois le nombre pi. la saillie ديال la dent HA alors قلت لكم la saillie شنو هي la distance بين le cercle primitif vers le cercle de tête d'accord d'accord. c'est le module n. الاخرى la creux de la dent c'est 1,25 m. alors la hauteur la somme ديال هاد جوج la saillie plus la creux هي la hauteur de la dent la somme ديال HR plus HA اللي غتعطيك 1,25 m plus m غتعطيك 2,25 m d'accord.
La largeur de la dent c'est K fois M. K c'est une constante, d'accord, qui est compris entre 1 et 10 le mécanisme. C'est une donnée. C'est une constante qui est donnée, qui est compris entre 1 et 10. Le diamètre primitif, c'est le module fois le nombre de dents. Le diamètre de tête DA, c'est D plus 2M. L'autre, c'est D moins 2,5M. L'anthrax, alors je n'ai l'anthrax. L'anthrax, tout simplement, voilà la distance entre les deux axes. La distance entre les deux axes de l'engrenage. D'accord? Ou DA plus DB sur 2. Le diamètre primitif de la roue A plus le diamètre primitif de la roue B. Se met à la juge. Ou bien M fois Z, le nombre de dents de la roue A plus le nombre de dents de la roue B sur 2. Alors je répète, les caractéristiques géométriques, les caractéristiques géométriques, ce sont des caractéristiques qu'il faut retenir. D'accord? Qu'il faut retenir. D'accord? Comme on a un exemple de calcul. Alors je n'attends comme un engrenage qui est composé par première roue 1 et la roue 2 ou le pignon 2. Alors la roue 1 a le module 4, l'autre automatiquement le même module 4. Pourquoi? Pour la condition de l'engrenage, le même module. Il faut bien savoir que aussi c'est 4. D'accord? هنا Z عطاوك 17 هنا عطاوك 20 يعني هذه هي 2 هذه هي 1. Alors on vous demande de calculer le pas, le HA, HF, H, ainsi de suite. D'accord? On vous donne aussi l'angle, un angle ici, il y a l'inclinaison 20 degrés. D'accord? Vous n'allez pas l'utiliser dans l'exercice. D'accord? Alors le pas et tout ça, là, il suffit de se référer à le tableau de cheval. D'accord? Parce que c'est une application directe les formules. Le pas c'est M fois pi. عندك le nombre عندك la valeur ديال le module يعني 4 fois le nombre pi يعني 4 fois 3,14 يعني هذه وهذه ils auront le même pas. D'accord? Le même pas. Parce qu'ils ont le même module. D'accord? Alors HA, c'est la saillie. D'accord? D'accord? HA, la hauteur de la dent, saillie de la dent, c'est le module M. C'est 4. HF, c'est 1,25M. Et 1,25 fois 4. D'accord? 1,25 fois M. يعني هادو غيكون le même caractéristique اللي لقيتيه هنا غاديرهم هنا. D'accord? Et nous, on n'a pas encore intégré le nombre de dents. Maintenant, le diamètre primitif. Le diamètre primitif, c'est le module fois le nombre de dents. يعني هنا يختلف le diamètre primitif. هنا يختلف le diamètre primitif. D'accord? Les deux diamètres primitifs ils seront différents. Ainsi de suite. D'accord? Ainsi de suite. D'accord? Il suffit de regarder le tableau, application directe. Vous allez le faire facilement. Ensuite, on va définir une autre caractéristique avant de finir le cours. C'est le rapport. Alors, on a vu le cours de transmission par polychoro, la notion de le rapport. D'accord? La notion de le rapport. Alors, on a la même chose. J'avais كنا برهمنا ensemble على لا غولاسيون ديال لو رابور انطلقنا من لي فيتاس ديال لي بوين خدينا واحد لو بوين M1 sur qui appartient le pilier 1 وخدينا l'autre point M2 qui appartient le 2. D'accord? Alors درنا une proposition bien une hypothèse ان هاد لي دو cylindres اللي تشوفوا هنا qui ont le diamètre ديال الاخر دي 2 il roule sans glissement. Automatiquement puisqu'il roule sans glissement يعني هاد لي دو بوين اللي خدينا هنايا M1 et M2 راه عندهم le même vitesse linéaire.
ont la même vitesse linéaire. C'est pour cela Vm1 par rapport à O est égal à Vm2 par rapport à O. D'accord? Alors, vous savez bien que la vitesse linéaire, c'est quoi? C'est oméga fois le rayon. Yani oméga 1 fois d1 sur 2 qui est égal à oméga 2 fois d2 sur 2. D'accord? Tout simplement, oméga 2 sur oméga 1, ça donne d1 sur d2. Il y a le rapport. Donc, le rapport, c'est quoi? Alors, je me suis mis le rapport parce qu'il nous donne la relation bien la vitesse de rotation de sortie, mais la vitesse de rotation de l'entrée. C'est oméga 2 sur oméga 1. Maintenant, on peut exprimer le rapport en fonction des diamètres primitifs. D'accord? C'est d1 sur d2. D'accord? d1 sur d2. Il faut remarquer un deux globine. D'accord? Alors, oméga 2, on indique d1. Alors ensuite, pour transformer, pour passer mon diamètre primitif vers le nombre d'ordre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de remplacer d par m fois z. C'est-à-dire on a m fois z1 sur m fois z2. Puisque les deux roues sont grimpées, ils ont le même module. Il y a le module. z1 sur z sur z2. Donc on peut définir le rapport comme étant quoi? C'est n2 sur n1 ou la oméga 2 sur oméga 1. Là, il est exprimé en vitesse angulaire et là en vitesse de rotation. D'accord? On a en vitesse angulaire, en radian par seconde. On a en vitesse de rotation en tour par minute. C'est la même chose. Oméga est égal à Pn sur 60. Donc R est égal à N2 sur N1 qui est égal à D1 sur 2 qui est égal à Z1 sur 2. C'est une relation qui est essentielle à retenir. On a pu exprimer le rapport en fonction des vitesses, aussi en fonction du nombre de dents. يعني هنا في هذا l'exemple يمكن لك تحسب tout simplement le rapport de transmission. وين هنا خصك تعرف فين هو le moteur et le récepteur. D'accord? Si on suppose que la roue 1 est le moteur et la roue 2 est le récepteur, il suffit de faire quoi? 17 sur 20. D'accord? 17 sur 20. Comme ça, tu peux calculer le rapport de transmission. Maintenant, la représentation standard, on l'a simplifiée dans les engrenages AIA. D'accord? Mais si on a l'engrenage à denture extérieure, il y a la représentation bien le dessin. D'accord? Le dessin d'ensemble. Mais si on a denture intérieure, c'est ce qu'on a dit la couronne à l'opinion. La représentation ديالو la schématisation في les schémas cinématiques هي هو un engrenage. Il a بغيتي ترسموا un engrenage في un schéma cinématique ها هو le schéma ديالو cinématique. إلا كان un denture intérieur ها هو هذه c'est la couronne هذا c'est le pignon ديالك. d'accord عقلوا مزيان على هذا le schéma cinématique حيت vous l'utilisez souvent في la représentation schématique ديالنا. d'accord. Maintenant, les matériaux utilisés, d'accord, les matériaux utilisés. Alors, les matériaux qu'on utilise en général pour les engrenages, on utilise des fentes à graphite sphéroïdal, ou bien des aciers type C, ou bien des aciers à nickel chrome, ou bien des matières plastiques, ainsi de suite. D'accord, alors, les matériaux qu'on utilise. D'accord. Alors, la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais essayer de parler des engrenages à denture hélicoïdale. Alors, je répète. Les choses essentielles à retenir fait de la première partie des engrenages à denture cylindrique. Ce qu'on doit savoir, il y a quelques avantages et quelques inconvénients. Ensuite, ce qu'on doit savoir, il y a la fonction des engrenages. Ensuite, les caractéristiques géométriques. Les caractéristiques géométriques sont importantes. Ensuite, les calculs, il y a le rapport et on fait la schématisation. Alors, je vous souhaite bonne chance, Inch'Allah. Alors, comme j'ai dit, vous allez trouver le fichier PDF sur la description, Inch'Allah, de la vidéo. D'accord? Dans la vidéo. Alors, je vous souhaite bonne chance, Inch'Allah. Et attendez la prochaine vidéo. Là, il y a les engrenages cylindriques à denture hélicoïdale. Et je le dis toujours et je le répète, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à s'abonner. Au revoir.